ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ अपना कैंडीडेट चूज करते हैं और 2 महीने बाद फिर चीख दिहाड़ा पैंदा है कि जी गौरमेंट ने आ नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। कि जिहड़े लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, जिहो जिहे हालात सरकार पैदा करती है ਉਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि सारिया पार्टियां फेल हो चुकी हैं। जो कुछ इन्होंने कहा इन्होंने पूरा नहीं किया है। घट गिनतियों को निशाने पर रखा जाता सीगा, दंगे फसाद के विच मार दिंदे सीगे, वध गिनती वाले सरकारां मार दिंदियां सीगियां। पर जिहड़ी BJP ते RSS ने नवी पॉलिसी की है कि सिखां नूं कैनेडा दे विच मरवा देना, अमेरिका दे विच ਇਹ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਈਬਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि हिंदुत्व के नाल माइनॉरिटीज़ के उत्ते ते सिखां के उत्ते बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा। साडी प्रेस कॉन्फ्रेंस तुहाडे कोले बहुत देर बाद हुई है, क्यों करके जमाना बदल गया। जब दे मोदी साहब आए है, जब दी हिंदुत्व उत्ते आई है, उस तो बाद साडियां घट गिनतियां का दबाव बहुत घट गया ते कई अखबार हैगियां जिहड़ा साडा नां लैण तो नहीं चाहुंदियां। उन्हां नूं दस्सिया गया है कि जे इहो जिहे बंदियां दे तुसीं नां दिओगे तां इन्हां लोकां ते इन्हां दी सोच नूं ऑक्सीजन मिल रहा है। सो ये बड़ा तगड़ा प्रेस क्लब है। मैं बेनती करूँगा कि आपां नूं जर्नलिज्म दे विच इहो जिहा वखरेवा नहीं करना चाहिए और असी अपने इलैक्शनां लई तैयार होके आए हैं। मैं बहुत काम कीता है पिंडां दे विच ते लोकां दे विच, तो जिमें दावा करती है BJP तो मोदी सरकार की गरीबी खत्म हो गई है। गरीबी ज्यों की त्यों है। जो मैं पहला 1999 के विच मैंबर पार्लीमेंट बनया सीगा, अज भी जे तुसी सवेरे सड़कों से जाओगे तो तुहानूं देखण नूं मिलूगा कि बीबियां ने सिरां दे उत्ते पंडां पट्ठे दियां अठाईयां हुई हैं तो अपने डंगरां नूं जा के देणगियां।
कोई कुकिंग के साधन है नहीं, कोई गैस नहीं, कोई कुछ नहीं हैगा। तो उन्हों की जिंदगी के विच तब्दीली नहीं आई। उन्हों का कमरा सिर्फ एक है जिथे सियाल दे विच जे उन्हों की धी ते जवाई आ जाए वो भी उस कमरे च हुंदा है, जे उन्हों के मुंडा ते नूह होवे उस कमरे च हुंदा है, जे उन्हों के कोले मझ होवे जां गां होवे सर्दी जदों कड़ाके की पैंदी है उदों वो मझ जां गां भी उस कमरे दे विच हुंदी है। ये अखी देखे हालात अज जदों इंडिया कहता है सानू अंग्रेज़ों तो राहत मिली है, सानू आज़ादी मिली है। आज़ादी के समय गंगा बहुत पवित्र दरिया है, ये मन्निया जाता है साडे ग्रंथां दे विच। पर जद ते अंग्रेज़ गए है ये विच सारा सीवरेज, सारा लैटरीन का गंद, सारा म्यूनसिपल का गंद, सारिया फैक्ट्रियां का गंद, चमड़े दी फैक्ट्रियां का गंद सारा गंगा दे विच पैंदा हैगा। हुण मैनूं तुसीं दसो कि इहो जी आज़ादी जिहदे विच हिंदू की majority हो गई, हिंदू का मुल्क हो गया, तो जे वो अपने पवित्र दरिया नूं नहीं साਂਭ सकदा तो फिर तुहानूं ते मैनूं किहड़ा साਂਭण नूं आऊगा। मेरा मतलब है कि उत्थों दे साडे प्राइम मिनिस्टर साहब बनारस तो MP बन के आउंदे है ते उत्थों का सारा म्यूनसिपैलिटी का गंद गंगा दे विच सुੱਟਦੇ है। सो इहो ਜਿਹੀ स्थिति दे विच और उन्होंने मुआवजा बिल्कुल नहीं मिलिया, किसी को 1 लाख रुपया, किसी को कुछ भी नहीं मिलिया हैगा। जद कि डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई सी कि इसका फैसला की होवे। मैनू बतौर मैंबर पार्लीमेंट संगरूर का नहीं बुलाया गया, पर उस तो बाद मैं DC नूं मिलिया, मैं क्या 1 करोड़ रुपया हरेक घर दे विच दिओ, सारिया नौजवान विधवावां हैगियां इन्हां नूं नौकरी दिओ ते इन्हां दी घरां वल देखो कि किवें थरेड़ा आईयां होईयां, किवें टुटे फुटे है, ये जे ठीक करा दो तो फिर ये बहुत वधिया होऊगा। पर अजे तक मुआवजा वो गरीबां दे कोले नहीं गया हैगा। सो इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां मोदी साहब कहंदे आ कि मैं तब्दीली करती है, सारा कुछ करता है, ये सारा बिल्कुल वड्डे पद्धर के उत्ते ये झूठ बोलिया जा रहा है। ये गोबल्स का प्रोपेगेंडा हैगा ते निरा ये झूठ का पुलंद है। इस करके आपां इस मीटिंग दे विच आए हैं कि 2024 दे विच इलैक्शनस आ रहे हैं। इलैक्शनां दे विच तुसीं ते मैं अपना कैंडीडेट चूज करते हैं और 2 महीने बाद फिर चीख दिहाड़ा पैंदा है कि जी गौरमेंट ने आ नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। अंग्रेजी की कहावत है कि जिहड़े लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, जिहो जे हालात वो सरकार पैदा करती है उही ये लोग जिम्मेवार ने। फिर की आप सोच के वोट पाते हैं। आ जी शराब जहरीली फड़ी गई है, इसने 10,000 बोतलां उत्थे रखिया हुई सीगियां, जिहदा मतलब है कि पोलिटिकल पार्टीज जिहड़ियां शराब, भुक्की, फीम, हेरोइन वोटर्स नूं दे के वोट लैंदियां, वो हुण पूरी तैयारी च ने कि असी कित्थे कित्थे जाके शराबां ते ये सारियां चीज़ां खरीदनियां हैगियां। ये सारियां रिस्पोंसिबिलिटीज़ सारियां पार्टियां दे उत्ते है। उहदे विचों कोई भी
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਖੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੁਛ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਐਂ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜੇ ਨੂੰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜਾ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਅਤੇ RSS ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਬਰੋਡ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਟਮੈਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਇਲਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ IPS ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਈਬਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਉਠਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਜ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਟੀਟਰ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੀਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਸ ਵਧਣਗੇ। ਕੋਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਖੰਭੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲੰਘੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੜੂਗੀ, ਬੜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਹੋਊਗੀ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ 8 ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 8 ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੋਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋੜੋ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦ ਫੈਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ ਦ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਦ ਲਾਅ ਵੀ ਵਰਕ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਜੈ ਹਿੰਦ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸੋਕੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ IPS ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਦੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ED ਤੇ CBI ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। मान साहब, बीजेपी का जो कहना है कि खुद 370 पार और अब की बार मतलब NDA 400 पार। हाँ जी, NDA 400 पार और बीजेपी 370 पार का ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर कि इस बार जो है 400 पार NDA जाएगी और बीजेपी 370 पार लोग जो है उसको सीटें देंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या संभावना दिख रही है क्या? क्योंकि कैंडिडेट भी अगर देखा जाए तो सारी पार्टियों से उठाए जा रहे हैं। देखिए ये मुश्किल बात है
पर इसका जवाब आप खुद दे सकते हो क्यों करके उस रंग की जैकेट आपने पाई हुई है, तो आप खुद बात बता सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैकेट से सर केसरी मतलब केसरी पानी भी वैसे ही हाँ जी। साहब ने पहनवाई है। वो तो ठीक कपड़ा है, कपड़ा नो तो आप ही लाल पीला, वो तो बात आप ही दो चार तो दे दो, आप ही पहले बात तो बता सकते हो कैसे 370 कैसे लेके जाएंगे जब इतनी गरीबी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना देश में हफड़ा दफड़ी है। लद्दाख में 1962 में 40,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दे दी, 2020 में 2022 में 8,000 स्क्वायर किलोमीटर और चीन को लद्दाख का टुकड़ा दे दिया। तो मेरा मतलब है कैसे उनको इतनी वोट मिल सकती है। एक बबरी मस्जिद को गिरा के किसी के धर्म को तोड़ के उसके ऊपर मंदिर बना देना और वोट ले लेनी, मैं समझता हूँ कि ऐसी वोट अगर लेंगे भी वो 5 साल चल नहीं सकेगी। ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਹੈ हाँ हाँ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਜਦ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ SIT ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ? ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ।